Hello students, welcome to session 8, problem on income statement. ಇದು session 7 video ಇಂದ continuation session. ಈ session ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13, 14, 15, 16 ಈ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡು 7,35,000, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮು 8,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡು 3,70,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 65,700. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು nil, provisions and contingencies becomes nil. Okay, so let us look at the format. Income statement ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್, ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 7,35,000, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್? 8,000. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Total that you will get 7,43,000. That is total A. Now when you look at the B, first one you have interest expended. How much is the interest expended? 3,70,000. I have written down that. Next, operating expenses. How much is it? 65,700. That also I have written. And provisions and contingency is showing nil. That also I have written down. So total of expenditure will give you 4,35,700. So with this total of A and B, we can find out the profit for the current year. What is the profit for the current year? A, income is 7,43,000 and expenses is 4,35,700. When you minus this, you will get 3,07,300. This is the profit of the current year. Just look at if you have the profits of the previous year. There is no profit. So I have taken it as nil. What is this? With this, total of the previous year profit and total of the current year's profit, total you have to mention as 3,07,300. Next, we will go to appropriation. In problem, appropriation alli statutory reserve ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. Isn't it, students? They have not told anything about the statutory reserve. So in this case, what you should be doing? You must calculate by yourself. Take the current year's profit. What is the current year's profit? 3,07,300. So on this you have to charge 25%. So when you look at this, you will have, see here, transfer to statutory reserve 3,07,300. On this 25% madre, you will get 76,825. So what you should do, how to get the balance of profit ಅಂತಂದರೆ, whether we have got totally profit ಇದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್, ಈ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 3,07,300, 3,07,300. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, 3,07,300 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ 76,825. When you minus, you get 2,30,475. This is what is the profit of the current year. So hope you have understood. It is very, very simple and easy to follow. Work out 2 or 3 more problems on the same. You will be able to understand better. Let us go to the next problem. See, here it is the following information relating to Thrifty Bank. Prepare a profit and loss account for the year ended 31st/3/2016 along with the necessary schedules. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us discuss the schedule. Let us discuss the schedule relating to this particular problem. So keep it in mind. Income for the bank is 13th schedule, that is interest earned. 14th schedule other income. 15th schedule interest expended. 16th schedule operating expenses. And finally provisions and contingencies.
So interest on loan, whether it is an expense or an income, yes, it's a income for the bank. So 13 schedule. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಮಿಷನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಓಕೆ, ಇದು ಅದರ್, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14. ಇದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ 13 ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ರೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಖರ್ಚು, ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್, interest on loan, all these are part of expenses, income, direct income to the bank. So that will come under schedule number 13. Director fees, auditor fees, again schedule number 16, operating expenses. Interest on saving bank deposit. Okay, so saving bank anta andre customer ge banku kodbekagiruvanta hana, the money or the expenses which the bank should pay the customers will come under this. So it is an expense. So schedule number 15. Postage and telephone charges, printing and stationery and sundry charges. All these three are again operating expenses. So it will come under schedule number 16. This is called the main part of the problem. This main part of the problem will come only once, but whatever comes in the adjustment will come 2 times. You have to keep in mind, adjustment ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 2 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರೀಲೇಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ 2 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಅಂಡರ್ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 15,57,000 ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು P&L ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ 2 lakhs ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.